નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉમા વિદ્યા સંકુલની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 12 કોમર્સની અંદર નામોના મૂળ તત્વો આપણે ચેપ્ટર બીજું ભાગીદારી પેરીના વાર્ષિક હિસાબો ચાલુ છે એની અંદર આપણે દાખલા 10મો છેલ્લે ગણેલો હતો। તો આજે દાખલા નંબર 11 દાખલા નંબર 11 પાના નંબર તમને 80 ઉપર આપેલો છે। पाना नंबर 80 ऊपर आपेलो आपणे ए दाखलो आपणे जे गणवानो है। हवे आनी अंदर जो आपणे जो वांचीए पहेला सलीम अने सबाना नी भागीदारी पेरीना काचा सरवैया अने हवाला परथी भागीदारी पेरीना वार्षिक हिसाबो तैयार करवाना। आपणे शुं बनाववानुं है तो भागीदारी पेरीना वार्षिक हिसाबो आपणे तैयार करवाना छे। तो आगळ हवे नीचे मूड़ी खाता आप्या आपणे तो पहला तो आपणे मूड़ी ने चालू खातुं बंने आपेलुं छे। तो आपणे बनाववाना केटला खाता आपणी पासे केटला बनशे ए आपणे जोवानुं। हवे तो एक तो वेपार खातुं आवे, एक नफा नुकसान खातुं आवे, एक नफा नुकसान फाळवणी खातुं आवे अने मूड़ी खातुं बनाववानी जरूर नथी। अहींया भागीदाરના चालू खाता आवशे आपणे। त्यार पछी અને છેલ્લે પાકું સરવૈયું ડાયરેક્ટ મૂડી આપણે એમાં લખશું। હવે જો મૂડી ખાતા આપ્યા આપણને બેના તો મૂડી ખાતા ક્યાં લખવાના થાય? મૂડી ખાતું બનાવેલું નથી તો પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ બેની મૂડી કરી બેની મૂડી લખી નાખવાની। પછી ચાલુ ખાતા આપ્યા સબાના અને સલીમના ચાલુ ખાતા આપ્યા તો સબાનાનું તમે જુઓ તો એની ઉધાર બાકી આપી ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાજુ, જ્યારે સલીમની તમે જુઓ તો એની જમા બાકી આપી તો એની ચાલુ ખાતાની જમા બાજુ લખાશે। બાકી આગળ આવ્યા माल स्टॉक तारीख 31/3 आप्यो એટલે आखर स्टॉक थयो आपणे એટલે मिलकत लेना बाजू एंट्री थशे। त्यार पछी रोकड़ सिलक ए पण मिलकत लेना बाजू एंट्री थशे। त्यार पछी बैंक में चालू खातुं तो बैंक में चालू खातुं रह्युं पण रूपियाना कई बाजू है तो के उधार बाजू रूपिया थया એટલે आपणी मिलकत थई એટલે आपणे कई बाजू लखशुं ए पण आपणे मिलकत लेना बाजू लखशुं। एसबीआई नी फिक्स डिपोजिट ए पण उधार बाकी है એટલે मिलकत लेना बाजू। देवादारो अने देवादारो मिलकत लेना बाजू, लेणदारो मूडी देवा बाजू। पछी पगार तो नफा नुकसान खातानी उधार बाजू। जमीन मकान मिलकत लेना बाजू। प्लांट अने यंत्र ए पण मिलकत लेना बाजू। फर्निचर तो ए पण मिलकत लेना बाजू। पछी वीमा प्रीमियम नफा नुकसान खातानी उधार बाजू आवे। पछी भाड़ा पटे लीधेल मशीनरी, भाड़ा पटे तमे मशीनरी लीओ એટલે आपणी मिलकत थई गई ए पण मिलकत लेना बाजू आवशे। स्टेशनरी छपामणी तो नफा नुकसान खातानी उधार बाजू लखाशे। घालखाद ने घालखादाना नफा नुकसान खाता उधार बाजू घालखादનું फॉर्मेट लखशो एनी अंदर आपणे लखवानुं थाय। जाहेरात खर्च तो नफा नुकसान खाता उधार बाजू। मुसाफरी खर्च नफा नुकसान खाता उधार बाजू। वेपार खाते वेपार खर्च नहीं, वेपार खाते कीधुं એટલે रकम कई बाजू आपी आपणे જોઈએ तो जमा बाकी। वेपार खातानी जमा बाकी એટલે આપણે શું કઈ जमा बाकीने શું કઈ તો કે કાચો નફો કહેવાય। तो नफो आपने काचो नफो आपी दीधो है तो आपणे क्यां लखी शकाय तो नफा नुकसान खातानी जमा बाजू लखवानुं। परंतु जो नीचे हवालो वाँची अने कोई खरीदी के वेचाणने के आखा वेपार खाताने असर करतो होय तो आपणे काचो नफो नफा नुकसानमां नहीं लखी परंतु सुधारेलुं वेपार खातुं बनाववुं पड़शे। तो आ सुधारेलुं वेपार खातुं बनावी तो आनी एंट्री क्यां थाय तो के वेपार खातानी जमा बाजू थाय। आगळ सबानानी लोन तो सबाना कोण है? भागीदार है। तो सबाना ने कई नोखीए तो लोन पर केटला टका व्याज आपवानुं तो के 6% व्याज आपवुं फरजियात छे भागीदार ने। तो आ लोन रही ए आपणे मूडी देवा बाजू लखशो अने पछी व्याजनी एंट्री करशुं आपणे। वटाव अनामत 760 रुपया वटाव अनामत रह्युं ए नफा नुकसान खातानी जमा बाजू वटाव अनामत लखवानुं। हवे नीचेना हवाला वांची। सलीमे 4000 ની મૂળ કિંમતો માલ અંગત વપરાશ માટે લઈ ગયા હતા પરંતુ તેનું નામું ચોપડે લખવાનું રહી ગયું છે। अंगत वपराश माटे माल लईए था परंतु एनुं नामું લખવાનું રહી ગયું એટલે अंगत वपराश माटे माल लई जाए तो खरीदमांथी बाद थाय तो खरीदीने એટલે વેપાર ખાતાને અસર કરેલા સુધારેલું વેપાર ખાતું બનાવવું પડશે। અને अंगत वपराश माटे लई ગયા એટલે શું થયો? ઉપાડ થયો તો ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાજુ બીજી એન્ટ્રી થશે। હિસાબી વર્ષના અંતે 8000 ની કિંમતનો માલ ખરીદ્યો હતો પરંતુ ચોપડે લખવાનું જ રહી ગયું। 8000 નો માલ આપે લીધો તો પણ ખરીદીમાં લખવાનું જ રહી ગયું છે। तो खरीदी में प्लस थशे, खरीदी प्लस थाय बीजू सामे शुं प्लस थाय तो के लेणदारो प्लस थाय। खरीदी वधे એટલે लेणदारो वधे ज। खरीदी करी એટલે बजारमां रूपिया देवाना आपणे थाय, बजारमां देवाना रूपिया थाय ने लेणदारो कहेवाय एने पण थाय એટલે આપણે ટીક કરી लेणदारोने। अगाउथी चूकवेल वीमा प्रीमियम 400 अगाउथी वीमा प्रीमियम चूको तो आपणे वीमा प्रीमियममांथी बाद करवू पड़े। आपणे बीजी एंट्री आपणे अगाउथी चूकवेल वीमा प्रीमियम मिलकत लेना बाजू एंट्री थशे। त्यार पछी देवादार में 800 लेणु वसूल थई शके तेम नथी। देवादार में घालखाद अनामत तो देवादार में
દેવાદારો અને ઘાલખાદારમાં બે બાદ કરવાના છે. બીજી એન્ટ્રી આપણે ક્યાં લખશું દેવાદારની? તો કે ઘાલખાદના ફોર્મેટમાં લખશું આપણે. પછી દેવાદારો પર વટા અનામતની હવે જરૂર નથી. વટા અનામત આપણે ગણશું નહીં, એટલે એનું કે ધ્યાનમાં આવો આવે તે દેવાદાર પર વટા અનામતની કોઈ જરૂર નથી, ત્યાં આની નોંધ ક્યાંય કરવાની આપણે નહીં. પ્લાન્ટ યંત્રો પર 20% લેખે તથા ફર્નિચર પર 5% લેખે ઘસારો ગણો. તો પ્લાન્ટ યંત્ર ઉપર ઘસારો ગણવાનો, બે ઉપર બેને ટીક કરી પ્લાન્ટ યંત્રો અને ફર્નિચર બે ઉપર ઘસારો ગણવાનો છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે બધા ખાતા દોરી, તો અહીં સુધારેલું વેપાર ખાતું પણ આવશે આપણે. તો સુધારેલું આપણું વેપાર ખાતું, પછી નીચે નફા નુકસાન ખાતું આખું, ત્યાર પછી આવશે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું, પછી આવશે ભાગીદારના ચાલુ ખાતા, બે ભાગીદાર એ સલીમ અને સબાના. ને છેલ્લે પાકું સરવૈયું. હવે બધા આપણે હેડિંગ બાંધે બધા ઉપર. સુધારેલું વેપાર ખાતું, નફા નુકસાન ખાતું, નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું, પછી ભાગીદારના ચાલુ ખાતા, ત્યાર પછી પાકું સરવૈયું. હવે અંદર આપણે વિગત રકમ લખ નાખી. વિગત રકમ, વિગત રકમ, વિગત રકમ, વિગત રકમ, વિગત રકમ, વિગત રકમ, વિગત. પેલા ભાગીદારો એનું પહેલા નામ લખવાનું આપણે. તો સલીમ અને સબાના, સલીમ સબાના, સલીમ સબાના. પછી આવશે અહીંયા મૂડી દેવા રકમ, મિલકત લેણા રકમ. હવે આપણે ઉપર ઉધાર જમા લખવાનું જ બાકી છે. ઉધાર જમા, ઉધાર જમા, ઉધાર જમા. આટલું લખવું તમારે ફરજિયાત છે. આટલું લખાઈ જાય પછી આગળ આપણે દાખલો ગણવાની શરૂઆત કરવાની. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોવા જઈએ હવાલે આપણે બધા ટીક કરી લીધા છે. તો સૌથી પહેલાં આપણને મૂડી આપી છે. મૂડી ખાતું આપણે ન બનાવી ત્યારે મૂડી આપણે મૂડી દે બાજુ સીધી લખ નાખવાની. મૂડી સલીમ સબાના. તો સલીમની મૂડી આપણને કેટલી આપી એ આપણે જોઈએ. તો સલીમની મૂડી રહી આપણને 1,60,000 અને સબાનાની મૂડી રહી 1,20,000. બેનો ટોટલ મારી આપણે 6, 7, 8 એટલે 2,80,000 થાય આપણી પાસે. ત્યાર પછી આગળ
ચાલુ ખાતા સબાના, અહીંયા જો ખાસ યાદ રાખવું, અહીંયા ઉપર સલીમ સબાના આપ્યું, નીચે સબાના સલીમ આપ્યું, તો આપણે પેલું સલીમનું નહીં ગણ, નામ ખાસ વાંચવાનું. તો સબાનાની તમને ચાલુ મૂડી જો તો ઉધાર બાજુ આપી, તો આપણે ઉધાર બાજુ લખશું બાકી આગળ લાવ્યા સબાનાની. તો બાકી આગળ લાવીએ એટલે કે ચાલુ મૂડી સબાનાની કેટલી આપી, તો કે 10,000. પછી બાકી આગળ લાવ્યા, તો સલીમની બાકી આગળ લાવ્યા કેટલી લખી, તો કે 40,000. આ ખાસ યાદ રાખજો, રકમ આડાવરી ન થઈ જાય. હવે માલ સ્ટોક આપ્યો છે 31/3 એટલે આખર સ્ટોક થયો. આખર સ્ટોક આપણે કેટલો આપ્યો, તો કે આખર સ્ટોક આપણે આપ્યો 54,600. ત્યાર પછી રોકડ સિલક આપી. રોકડ સિલક આપણને કેટલી આપી, 560. તો રોકડ સિલકની એન્ટ્રી ક્યાં થાય, તો એ પણ આપી મિલકત કહેવાય 560. ત્યાર પછી બેંકમાં ચાલુ ખાતું આપ્યું, તો બેંકમાં ચાલુ ખાતું રહ્યું એ પણ આપણી મિલકત કહેવાય. તો બેંકમાં ચાલુ ખાતું, તો બેંકમાં ચાલુ ખાતું આપણને કેટલું આપ્યું, તો બેંકમાં ચાલુ ખાતું આપણને 14,000 આપ્યા. ત્યાર પછી આપી એસબીઆઈની ફિક્સ ડિપોઝિટ, એ પણ મિલકત કહેવાય. એસબીઆઈની ફિક્સ ડિપોઝિટ, એસબીઆઈની ફિક્સ ડિપોઝિટ આપણને કેટલી આપી, ફિક્સ ડિપોઝિટ આપણને આપી 80,000. ત્યાર પછી આગળ દેવાદારો અને લેણદારો. દેવાદાર ઉપર હવાલો છે આપણે, દેવાદારો આપણને મિલકત લેણા બાજુ, દેવાદાર એટલે ઉધાર બાજુ જે રકમ આપી દેવાદારની હોય 36,800. લેણદારો એ મૂડી દેવા બાજુ હોય, એના ઉપર પણ હવાલો છે આપણે, એ આપણને કેટલા આપ્યા, તો કે જમા બાકી આપી હોય લેણદારો હોય 24,000. પછી આગળ પગાર, એના પર હવાલો નથી એટલે પગાર એટલે આપણો ખર્ચ બધા નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ આવે. પગાર આપણને કેટલો આપ્યો અહીંયા, તો પગાર આપણને 37,000 આપ્યો હે. ત્યાર પછી આગળ હવે જમીન મકાન, આપણે જમીન મકાન મિલકત લેના બાજુ 1,20,000. ત્યાર પછી જમીન મકાન લખાઈ જાય, ત્યાર પછી પ્લાન્ટ યંત્ર, એના પર હવાલો છે અને રકમ આપણે અંદર રકમના ખાનામાં નહીં જવા દે 40,000. ત્યાર પછી પ્લાન્ટ યંત્ર આવી જાય, પછી ફર્નિચર 10,000, એના પર પણ હવાલો છે એટલે રકમ આપણે રકમના ખાનામાં નહીં લખી. પછી આવે વીમા પ્રીમિયમ, આપણો ખર્ચ થઈ ગયો, તો નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ વીમા પ્રીમિયમ પર હવાલો છે આપણે, વીમા પ્રીમિયમ આપણને કેટલું આપ્યું, તો કે 2,000. એના પર હવાલો છે આપણે. આગળ ભાડા પટે લીધેલું મશીનરી કાઉન્સમાં 1/4/2016 થી 5 વર્ષ માટે એટલે હવાલો થયો ભાડા પટ્ટાનું મકાન. ભાડા પટ્ટાનું મકાન આપણને કેટલું આપ્યું, આપણને તો ભાડા પટ્ટાનું મકાન રહ્યું આપણે 60,000 આપેલું છે. અહીં છુપા હોલ આપણે હેરેત કરતા જઈએ. હવે કે ભાડા પટ્ટાનું મકાન રહ્યું એ આપણે 60,000 કેટલા વર્ષ માટે લીધું, તો 5 વર્ષ. જેટલા વર્ષ માટે લીધું એટલા વડે ભાંગી નાખો તમે, એટલે આપણે 12,000 આવ્યા. હવે આપણે આ લીધું કઈ તારીખે, 1/4 થી આપણે હિસાબ કેદી કરી, 31/3/2017 કરી, તો 1 વર્ષ પૂરું થયું. તો 5 વર્ષના 60,000, તો 1 વર્ષના કેટલા આવે 12,000. એ આપણે જેટલા વર્ષ પૂરા થાય જેટલો સમયગાળો એટલા બાદ કરવાના, માંડી વાળેલ. તો આપણી પાસે વધશે 48,000. તો માંડી વાળેલ હવે બાદ કઈ ડાકા માંડી વાળેલ, તો માંડી વાળેલ ભાડા પટ્ટાનું મકાન આપણું નુકસાન થયું. માંડી વાળેલ ભાડા પટ્ટાનું મકાન કેટલા માંડી વાળ્યા, તો કે 12,000. આપણે આ યાદ રાખજો, ભાડા પટ્ટાવાળો જેટલા વર્ષ માટે આપણે ભાડે લીધું હોય
એના જેટલા વર્ષ લીધું હોય એટલા વર્ષ વડે ભાંગી નાખવાના, પછી સમયગાળો જોઈને કઈ તારીખે લીધું છે, 1/4 લીધું તો આખા વર્ષના જ ગણવાના, અને જો 1/10 લીધો 6 મહિના તો 12,000 પાછા આપણે 6 મહિનાના કન્વર્ટ કરવાના આપણી રીતે. હવે સ્ટેશનરી છપામણી એ પણ આપણો ખર્ચ કહેવાય. સ્ટેશનરી છપામણી, તો સ્ટેશનરી છપામણી આપણને કેટલી આપી છે? સ્ટેશનરી છપામણી આપણને આપી છે 1200 રૂપિયા. આગળ હવે ઘાલખાદ ને ઘાલખાદ અનામત આપી, તો પેલા આપણે ઘાલખાદનું આખું ફોર્મેટ લખી. ઘાલખાદ કાચા સરવૈયાની, ઘાલખાદ હવાલાની, ઘાલખાદ અનામત હવાલાની, આ પ્લસ થાય ને એમાં ઘાલખાદ અનામત કાચા સરવૈયાની આપણે બાદ કરવાની હોય. તો આપણે ઘાલખાદ અનામત કાચા સરવૈયાની કેટલી આપી? 400 રૂપિયા. અને ઘાલખાદ અનામત આપણે કેટલી આપી? તો કે 1200 રૂપિયા, 2000. આ બે એન્ટ્રી થઈ ગઈ. ત્યાર પછી આગળ જાહેરાત ખર્ચ, નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ. જાહેરાત ખર્ચ આપણને કેટલો આપ્યો છે? તો જાહેરાત ખર્ચ આપણને 1200 રૂપિયા આપ્યો. પછી જાહેરાત ખર્ચ પછી આવે મુસાફરી ખર્ચ 800 રૂપિયા. એ 800 રૂપિયા આપ્યો. આગળ હવે વેપાર ખાતે આપ્યું, આપણે વેપાર ખાતું બનાવેલું છે, કઈ બાકી આપી? જમા, તો જમા બાજુ લખવાનું. વેપાર ખાતે કેટલા આપ્યા? પણ વેપાર ખાતે 61,800 આપ્યા. આગળ ત્યાર પછી સબાનાની લોન આપી, આપણું દેવું થઈ ગયું. સબાનાની લોન આપણે કેટલી આપી? તો કે સબાનાની લોન આપણે 60,000 આપી. હવે આ કેવો હવાલો છે? છૂપો હવાલો. સભાના ભાગીદાર હોય એટલે ભાગીદારને આપણે 6% વ્યાજ આપો, 60,000ના 6% કરો તો 3,600 આવે. 1/10 લીધું આપણે, 1/10 એટલે 10 થી આપણે ગણી તો કેટલા મહિના થાય? તો 10, 11, 12, 1, 2 ને 3 તો 6 મહિનાનું આપણે વ્યાજ દેવાનું હોય. તો ગુણ્યા 6/12 તો આપણી પાસે આવે 1,800. તો આપણે સબાનાની લોનનું વ્યાજ આપણે કેટલું દેવાનું? 1,800 રૂપિયા આપણે સબાનાની લોનનું વ્યાજ દેવાનું છે. કંઈ ચૂકવવાનું બાકી લોન વ્યાજ કેટલું આવ્યું? તો સબાનાની લોનનું વ્યાજ 1,800 રૂપિયા. સમયગાળો ખાસ જોવાનો આપણે. હવે ખર્ચો થઈ ગયો આપણે, તો લોનનું વ્યાજ 1,800 રૂપિયા. આગળ હવે વટાવ અનામત, આપણે વટાવ અનામત જમા બાજુ, એટલે જમા બાજુ, ઉધાર હોય તો ઉધાર બાજુ. વટાવ અનામત આપણને કેટલી આપી? તો કે 760 રૂપિયા. આ રીતે આપણે લખવાનું થાય. આગળ જોઈએ આપણે નીચેના હવાલા બધા બાકી. સલીમ 4,000ની મૂળ કિંમતો માલ અંગત વપરાશ માટે લઈ ગયો હતો, પરંતુ તેનું નામું ચોપડે લખવાનું જ ભૂલાઈ ગયું. તો આપણે માલ લઈ ગયો હોય તો આપણે કોઈ પણ રીતે માલ જાય તો ખરીદીમાંથી બાદ, ખરીદી આપણને આપી જ નથી. જો ખરીદી ન આપી હોય ત્યારે તમારે બાદ આંકી રકમ થતી હોય એ સામે લખી શકો, અથવા તો અહીંયા તમે બીજી એન્ટ્રી આવતી હોય ક્યાં ખરીદીની તો એમાંથી બાદ પણ કરી શકો. અહીંયા આવે છે બાદ પણ કરી શકાય, અથવા જે ખરીદી ન આપી હોય તો ખરીદીમાંથી જે રકમ બાદ થતી હોય એ તમે સામેની સાઈડ ઊંધી એન્ટ્રી કરી શકો. તો ઉપાડથી ગયેલ માલ, તો ઉપાડથી માલ કેટલો ગયો? આપણે ઉપાડથી ગયેલ માલ 4,000. આવું ક્યારે કરવાનું? ખરીદી ન આપી તો નકા ખરીદીમાંથી બાદ કરવી ફરજિયાત છે. હવે ઉપાડથી માલ ગયો તો ઉપાડ વધ્યો, તો ઉપાડ ખાતે કોને લીધો છે? તો કે સલીમ 4,000, સલીમના ખાનામાં 4,000. ઉપાડથી માલ જાય એટલે ચાલુ ખાતાનું ઉપર ઉધાર બાજુ આપણે ઉપાડ આવે. પછી બીજો હવાલો, હિસાબી વર્ષના અંતે 8,000ની કિંમતો માલ ખરીદ્યો હતો, પરંતુ ચોપડે નોંધવાનું જ રહી ગયો એમ. હવે ચોપડે આપણે ખરીદી લખવા રહી ગયા તો ખરીદીમાં પ્લસ નહીં નોંધે ખરીદી. હવે 4,000 લખીને એમાંથી તમે આપણે કેટલા આપ્યા? અહીંયા 6,000, 8,000 લખીને એમાં 4,000 બાદ કરો તો પણ ચાલે. નહીં નોંધેલ ખરીદી 8,000. હવે ખરીદી વધી તો બજારમાં રૂપિયા દેવાના વધ્યા, તો નહીં નોંધેલ
ખરીદી કેટલાની તો કે 8000 ખરીદી વધી એટલે પ્લસ થી આપણો લેણદારો શું થાય પ્લસ થાય તો ટોટલ આપણે કરો 8 9 10 11 12 એટલે કે 32000 થાય આપણે આપણું જે દેવું રહ્યું એ 32000 નું થઈ ગયું એ એન્ટિટી ખરીદીમાં પ્લસ ખરીદીનું આપ્યું તો ડાયરેક્ટ લખ નાખવાનું એક લેણદારમાં પ્લસ આગળ અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ 400 રૂપિયા અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ બાકી હોય ચૂકવવાનું તો પ્લસ થાય અગાઉથી ચૂકવેલ હોય તો માઇનસ કેટલા રૂપિયા છે અગાઉથી ચૂકવેલ આપણે અગાઉથી ચૂકવેલ 400 રૂપિયા માઇનસ કરી આપણી પાસે વધે અહીંયા 1600 રૂપિયા આગળ એની બીજી એન્ટ્રી ચૂકવવાનું અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ આપણી મિલકત થઈ ગઈ અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ 400 રૂપિયા એટલે મિલકત થઈ ગઈ મિલકત લેણા બાજુ પછી ચોથો હવાલો દેવાદારમાંથી 800નું લેણું હવે વસૂલ થઈ શકે તેમ નથી દેવાદાર પર 5% દેવાદાર પર 5% લેખે આપણે શું કરવાની છે 8000નું લેણું વસૂલ થઈ શકતો ઘાલખાદ હવાલાની 800 રૂપિયા અહીંયા બાદ બાકી કરી આપણી પાસે 3600 રૂપિયા વધે ઘાલખાદ હવાલાની ઘાલખાદ અનામત વટા અનામત બધું દેવાદારમાંથી બાદ કરવાનું હોય તો આપણે ઘાલખાદ હવાલાની આપણે કેટલી આવી તો કે 800 રૂપિયા આવી આગળ 5% લેખે ઘાલખાદ અનામત હવે આપણી પાસે આના 5% નહીં કરજી વધે ના કરવાના તો 36000 ને આપણે 5% કરી તો આપણી પાસે 1800 વધે તો ઘાલખાદ અનામત હવાલાની એ પણ બાદ આમાંથી બાદ જ થાય 1800 રૂપિયા હવે 36000 માં તમે 1800 બાદ કરી આપણે વધે કેટલા આપણી પાસે તો વધે 34200 34200 બીજી એન્ટ્રી 1800 રૂપિયા ઘાલખાદ આપણે આવી અનામત તો 1800 રૂપિયા હવાલાની ઘાલખાદ અનામત હવે અહીંયા આપણે પ્લસ માઇનસ કરી તો 1800 પેલા 400 પ્લસ 800 પ્લસ 1800 તો આપણી પાસે 3000 આવ્યા એમાંથી 2000 જાય તો આપણી પાસે ઘાલખાદ આપણી પાસે 1000 જ વધી ત્યાર પછી આગળ આવે ઘાલખાદ અનામત આપણી પાસે કેટલી વધી તો કે 1000 વધી આગળ દેવાદારમાંથી વટાવણામાંથી કોઈ જરૂર નથી તો દેવાદાર પર વટાવણામાં આપણે લખશું નહીં પ્લાન્ટ યંત્ર પર 20% અને ફર્નિચર પર 5% તો પ્લાન્ટ યંત્ર આપણે પણ અહીંયા ઘસારો કેટલા ટકા કીધો આપણને પ્લાન્ટ યંત્ર પર 20% અને ફર્નિચર પર ઘસારો એમાં કેટલા ટકા કીધો આપણને તો કે 5% 20000 આપણે 40000 ને આપણે 20% કરી તો આપણી પાસે વધે 8000 વધે નહીં એટલે 8000 ઘસારો થાય 40000 માંથી 8000 જાય તો આપણી પાસે વધે 32000 પછી ફર્નિચર આપણે ફર્નિચરનો ઘસારો ગણી 10000 ઉપર 5% કરી એટલે 10000 ઉપર 5% તો આવશે 500 અહીંયાથી આપણે કેટલા બાદ કરવાના થાય તો કે 500 રૂપિયા બાદ કરી તો વધે કેટલા 9500 આપણી પાસે વધે છે આ બે ઘસારા ગણ્યા બે આપણી માટે નુકસાન છે તો નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ અહીં સમાસે નહીં તો અહીંયા આપણે પહેલાં કેનો ઘસારો ગણ્યો પ્લાન્ટ યંત્રનો ઘસારો પ્લાન્ટ યંત્રનો ઘસારો આપણે કેટલો ગણ્યો તો કે 8000 પછી ફર્નિચરનો આપણે ગણ્યો ફર્નિચરનો ઘસારો એ આપણે 500 ગણ્યો આ એન્ટ્રી બધી તમારી પૂરી થઈ ગઈ હવે આપણે શું કરવાનું તો કે ટોટલ મારવાનું સૌથી પહેલાં આપણે વેપાર ખાતાનો આપણે ટોટલ મારવાનો છે સૌથી પહેલાં આપણે વેપાર ખાતાનો ટોટલ મારી તો આપણી પાસે જમા બાજુ વધારે છે એટલે કે 65800 થાય આપણી પાસે તો 65800 એમાંથી 8000 આપણે બાદ કરી તો 65800 એમાંથી આપણે કેટલા બાદ કરવાનું તો કે 8000 આપણે બાદ કરી આપણી પાસે 57800 વધે 57800 એને શું કહીશું તો કે કાચો નફો સુધારેલો એની બીજી એન્ટ્રી સીધી ક્રોસમાં સુધારેલ કાચો નફો કેટલો આવ્યો તો કે 57800 હવે આપણે એનો ટોટલ મારી કઈ બાજુ વધારે થશે આપણો 57000 આ બાજુ છે એટલે આ બાજુ વધારે આપણે થઈ શકે પહેલાં આપણે ટોટલ મારી આપણને ખબર પડે 57800 પ્લસ 760
तो अहीं 58,000 अपनी पास केटला आवे है तो कि 58,560 आवे। हवे आ बाजू आपणे टोटल मारी हवे आपणे टोटल मारी आ बाजू टोटल मारी तो कि पहला 500 पछी 37,000 प्लस 1600 प्लस 8,000 प्लस 1200 प्लस 12,000 प्लस 800 प्लस 1200 प्लस 1,000 प्लस 1800 तो अपनी पास 65,100 आव्या। केटला आव्या 65,100 आ 58 એટલે આ વધારે આવ્યો તો કે 65,100 એ આ બાજુ મૂકી આપણે 65,100 એમાંથી આપણે ટોટલ માર્યો તો કેટલો માર્યો તો 58,560 એમાંથી બાદ કરી 58,560 તો આપણી પાસે વધે 3,460 વધે। એક મિનિટ આપણે ફરીથી આપણે ટોટલમાં લઈ 65,100 માઇનસ 58,560 એટલે 6,540 વધે સોરી 6,540 એ શું વધ્યું આપણે તો ચોખ્ખી ખોટ આવે જમા બાજુ ચોખ્ખી ખોટ આવે આ જમા है तो उधर बाजू ચોખ્ખી ખોટ કેટલી આવી તો 6,540। હવે માં એક એન્ટ્રી નથી એનો આપણે ટોટલ મારી હવે નફા નુકસાન પ્રમાણ કઈ પ્રમાણે વેચવાનું એ આપણે જોઈએ નફા નુકસાનનું પ્રમાણ ક્યાં આપેલું નથી તો સરખા ભાગે વેચવાનું આપણે આનો ટોટલ મારી આપણે તો 6,540 6,540 હવે આપણે તો અહીં કઈ રકમ નથી એટલે બાદ નહીં થાય 6,540 તો વહેંચણી પાત્ર ખોટ આપણી પાસે ભાગીદાર બે સલીમ અને સબાના તો સરખા ભાગે વેચવાનું નફા નુકસાન પ્રમાણ નથી આપ્યું 6,540 ને આપણે સરખા બે ભાગ પાડી તો આપણી પાસે 3,270 આવે 3,270 અને 3,270 બીજી તેની પૈકી ચાલુ ખાતું આવે તો ચાલુ ખાતાની જમા બાજુ આપણે ઉધર બાજુ જમા એટલે ઉધર બાજુ 3,270 3,270 અહીંયા લખશું વેચણી પાત્ર ખોટ હવે આપણે ચાલુ ખાતામાં નહીં જેનો જે બાજુ ટોટલ વધારે હોય એ બાજુ મારવાનો એવું નથી કે જમા બાજુ જ વધારે આવે તો આપણે જોવા જઈએ તો સબાનાનો રહ્યો જમા બાજુ કંઈ રકમ જ નથી આપણી પાસે તો અહીંયા તમારે 10,000 પ્લસ 3,270 કરો એટલે આપણી પાસે 13,270 આવે 13,270 આવ્યા એ આપણે મૂકી જમા બાજુ તો 13,270 અહીંયા કંઈ રકમ જ નથી આપણી પાસે 13,270 અહીં પાસે રકમ નથી આપણે પછી આપણે લખી પહેલાં આપણે ટોટલમાં લે હવે અહીંયા જુઓ તો આનો આપણે કઈ બાજુ આવશે તો જમા બાજુ વધારે આવશે સલીમનો તો 40,000 એ આપણે ઉધાર બાજુ મૂકી 40,000 આની બાકી તો નહીં જ આવે હવે આની બાકી આ બાજુ નહીં આવે તો આપણી પાસે છે કેટલા તો કે 40,000 માંથી આપણે 4,000 બાદ કરી અને એમાંથી પાછા 3,270 બાદ કરી તો આપણી પાસે 32,730 વધે 32,730 વધ્યા અહીંયા બાકી આગળ લઈ ગયા આ બાજુ એમ જ બાકી આગળ લઈ ગયા આ રે કઈ બાકી કહેવાય ઉધર બાકી આ રે કઈ કહેવાય જમા બાકી કહેવાય હવે ચાલુ ખાતામાં ગમી બાજુ બાકી આવી શકે આ કઈ બાજુ આવી ઉધર બાજુ તો કઈ બાજુ જાય જમા બાજુ જાય તો ચાલુ મૂડી સલીમ તો ચાલુ મૂડી સલીમની કેટલી આપી આપણે સલીમની ચાલુ મૂડી 32,000 ડાયરેક્ટ આપણે રકમ નાખવાનામાં 32,730 પછી આ કઈ બાજુ આવી જમા બાજુ તો ઉધર બાજુ આપણે ચાલુ મૂડી સબાનાની ચાલુ મૂડી આપણે કેટલી આવી તો કે 13,270 13,270 હવે આપણે પાકા સરેનો બે બાજુ આપણે ટોટલ મારી પહેલાં આપણે મૂડી દેવા બાજુ મારી તો 2,80,000 પ્લસ 32,730 પ્લસ 32,000 પ્લસ 60,000 પ્લસ 1,800 તો આપણી પાસે કેટલા આવ્યા અહીંયા તો આપણી પાસે
4,06,530 4,06,530 હવે આટલો જ જવાબ આપણે મિલકત લેણા બાજુ આવવો જોઈએ તો પહેલાં 1,20,000 પ્લસ 32,000 પ્લસ 9,500 પ્લસ 48,000 પ્લસ 34,200 પ્લસ 400 પ્લસ 80,000 પ્લસ 54,600 પ્લસ 560 પ્લસ 14,000 પ્લસ 13,270 તો 4,06,530 આવી ગયા 4,06,530 બે બાજુ સરખો જવાબ આવી જાય એટલે દાખલો આપણો કેવો થાય દાખલો આપણો સાચો થાય આપણો હવે જોવા જાય તો અહીંયા આપણે દાખલા નંબર 11 પૂરો થઈ છે અને આવા નવા દાખલા ઉદાહરણમાં છે પણ તમે પ્રેક્ટિસ કરવાની જ છે આપણો દાખલો પૂર્ણ કરીએ અગાઉ મળશું ત્યારે દાખલા નંબર આપણે 12મો દાખલો આપણે લેવાનો છે આપણે 12મો દાખલો આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ મળશું ત્યારે 12મો દાખલો સુધારેલું વેપાર ખાતું બધું બનાવવાનું છે આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ મળશું ત્યારે આપણે લઈશું અસ્તુ